వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నేను మానస. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఢిల్లీ అల్లర్ల బాధితులకు హైదరాబాద్ యూత్ టీం ఆధ్వర్యంలో ఆర్థిక సహాయం. బాధితులకు 10 లక్షలు అందజేసిన యూత్ టీం లీడర్ మహమ్మద్ సల్మాన్. బేగంపేటలో దివ్యాంగ్ వారియర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ కార్యక్రమం. దివ్యాంగులైన యోధులలో ఆత్మ గౌరవాన్ని పెంచడమే లక్ష్యమన్న డీజీ డాక్టర్ మహేశ్వరి. వరంగల్ రూరల్ జిల్లా నర్సంపేటలో జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ వేడుకలు. పార్టీకి కట్టుబడి ఉంటామన్న వరంగల్ పార్లమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ శివకోటి. నిర్మల్ జిల్లాలో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల సమ్మెకు మద్దతు తెలిపిన జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి. ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని డిమాండ్. నల్గొండ జిల్లాలో ఘనంగా వెంకటేశ్వర స్వామి రథోత్సవం. దేవాలయాలకు ప్రభుత్వం అన్ని రకాల సహాయం అందిస్తుందన్న దేవరకొండ ఎమ్మెల్యే. నిర్మల్ జిల్లాలో ఆసుపత్రులను సందర్శించిన కలెక్టర్ ముషారఫ్ అలీ. విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక. శాసనసభలో త్రాగునీటి సమస్యలపై ప్రస్తావించిన బెల్లంపల్లి ఎమ్మెల్యే దుర్గం చిన్నయ్య. నియోజకవర్గంలో 17 చెక్ డ్యాంలను మంజూరు చేయాలని విజ్ఞప్తి. ఇక డీటెయిల్స్కి వెళ్తే, ఢిల్లీ అల్లర్లలో ఆధారం కోల్పోయిన బాధిత కుటుంబాలకు హైదరాబాద్ యూత్ టీం వారు మహమ్మద్ సల్మాన్ ఆధ్వర్యంలో 10 లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందించారు. శివ విహార్, అశోక్ నగర్, చాంద్బాగ్ ఏరియాల్లో పర్యటించి సహాయం అందించారు. किस चीज की दुकान थी ये? सलीब इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा अच्छा अच्छा। ये वाली ये सारी चीज थी। ठीक है, इधर भी आ जाओ। भाई सलमान साहब हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। हम बड़े परेशान हैं इस वक्त। हमें कोई NGO या केजरीवाल सरकार से कोई हेल्प नहीं मिली अभी, और बेचारे जो ये हमारे सलमान भाई हैं बहुत हमारी हेल्प कर रहे हैं। हम दंगा पीड़ित हैं। 26 तारीख की शाम को हमारी दुकानों में आग लगा दी गई। हमें यहाँ जान से बड़ी मुश्किल से हम यहाँ से गए बच के। सुबह 4 बजे पुलिस फोर्स आई है, वो हमें लेके गई है दंगाइयों के बीच में से। दंगाई कम से कम 4-5 हज़ार थे यहाँ, और तलवारें और लाठे और जो कट्टे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। हमें किसी से अभी कोई हेल्प नहीं मिली है। लेडीजों को मार कर दिया। हम अपने लोग हो? हाँ, नहीं मैं वो हिंदू लोग सामने वाला घर है। अच्छा, हिंदू लोग क्या अपने घर में रुके थे। बाकी हम ऊपर पे टीवी देख रहे थे। बाकी हमें ऐलान हुआ था, अनाउंसमेंट। तो मतलब एक माहौल आ गई हिंदू के घर में, मतलब हिंदू बचाया आपको? हाँ, एक घर से बचाया। बाकी ऐलान हुआ था, ऐलान करा था, फोर्स आ चुकी है, सब अपने अपने घर चले जाए। हम ऊपर लेटे हुए टूर देख रहे थे, न्यूज वगैरह उस पर भी कुछ सही दिखा रहे थे। बाकी जब आई आए 10:30 बजे, उन्होंने तोड़-फोड़ शुरू करी, चोरी वोरी करी पहले तो। फिर उसके बाद सिलेंडर में आग लगानी शुरू कर दी। सिलेंडर में आग लगा, छत पे हमने कुंडी लगा दी। हम छत से कूद गए दूसरी छतों पे जाकर, वहाँ जाकर छुप गए हम तीनों भाई। बाकी ये यहाँ पे छुपे हुए थे। अब तक कुछ मदद मिली कुछ वगैरह, कोई गवर्नमेंट की तरफ से या कोई प्राइवेट लोग आके कुछ मदद? बाकी खाना वाना मिल रहा है। अच्छा, खाना तो हाँ हर जगह का तो वही है। आपको ठीक है, मैं कुछ अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट है, आप जो भी हो सकता है आप उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं? हमारी तरफ से हैदराबाद से हम लोग आए आपकी मदद करें। पेपर पेन पे लिख के जाने वाले इंसान नहीं है। ये बिस्तर पर पड़ गया जब अब मर जाएंगे। हाँ, देखिए बोलने की बात ये है, यहाँ पर बस एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, घर घर देखकर घर को जलाया गया, घर घर देखकर घर को लूटा गया, दुकानों को लूटा गया, मासूम लोगों को मारा गया। यहाँ के कोई अमीर घरों के नहीं लूटे, यहाँ पर गरीब लोगों के घर को लूट लिया गया। और ये परनी में आप जो देख रहे हैं ना, ये कुरान पाक है जिसको जलाया गया।
और ये चीज मैं हैदराबाद ला रहा हूँ ताकि वहाँ के लोगों में भी एक शऊर पैदा हो। और मैं ये चीज हैदराबाद लाऊंगा मस्जिद अजीजिया जुम्मे की नमाज के बाद, ये वहाँ पर मैं लाऊंगा। आप सब लोग आए और ऐसे जो है ना इबरतनाक जो वाकयात होते हैं आप उसको जो है आंखों से देखिए। आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम लाल बानू। लाल बानो। अभी मैं लाल बानो बाजी के घर में हूँ। బేగంపేట ఆదిత్య మెహతా ఫౌండేషన్లో సిఆర్పీఎఫ్ దివ్యాంగ్ వారియర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ కార్యక్రమాన్ని డీజీ డాక్టర్ మహేశ్వరి ప్రారంభించారు। ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ దివ్యాంగులైన యోధులలో ఆత్మ గౌరవాన్ని నింపి ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంచడానికి మిలిటరీ సిఆర్పీఎఫ్ దివ్యాంగ్ వారియర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిపారు। ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇతర సిఆర్పీఎఫ్ అధికారులు, ఏఎంఎఫ్ నిర్వాహకులు, ఏఎంఎఫ్ దివ్యాంగులు తదితరులు పాల్గొన్నారు। Sir, you might have to like kneel down and play with them. Sir, hello. Sir, come. ठीक है, ठीक है. Let them play. All media people have to be outside. Please, sir. वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं हमारे जवान देश की रक्षा में जाते हैं, वो इस आश्वासन पे जाते हैं कि अगर हमें हमारे परिवारजनों को कुछ हुआ तो यह देश, उसके देशवासी उनकी देखभाल करेंगे और पहले से अच्छे तरीके से करेंगे। सीआरपीएफ में ही लगभग 2200 शहीदों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है देश की रक्षा में। लेकिन कई ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने अपने हाथ पांव खोए हैं। जब पहला केस मैंने देखा तो वो झारखंड का केस था, मैं एम्स में गया था देखने, और पहला रिएक्शन फोर्स का होता है कि हाँ ये पेमेंट हो गया, ये पैसा दे दिया, वो पैसा दे दिया। पैसा दे देना पर्याप्त नहीं होता। जो विडंबना थी, जो विलाप था, जो दुख उन इंस्पेक्टर ने मुझे व्यक्त किया, उससे लगा तभी खोजा जाने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि आपको आपकी सार्थकता वापस मिल जाए, आप अपना जीवन यापन स्वयं कर पाए। वो कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। Disabled soldiers who have lost their limbs during fight against insurgency and terrorism in the country, and a couple of cyber companies, couple of business forums, and even the voluntary organizations like AMF have come. So we are looking forward to development of the various skills in our Divyang Soul Warriors, right, ranging from para sports to the cyber skills, and also skills in mass communication. I'm happy and I'm so feeling so good that the civic society and the various forums of the civic society have come forward, and we will definitely be able to restore the self-esteem and the desired skill levels of the disabled soldiers so that they can. ఖిద్మత్ యూసఫేన్ షరీఫేన్ దర్గాలో గత 30 సంవత్సరాలుగా సేవలు అందిస్తున్న మస్తాన్ కుటుంబీకులపై కొందరు వ్యక్తులు బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. వాక్ బోర్డు నుంచి ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా దర్గాలో సేవా సమయాలను మారుస్తూ ఇష్టారాజ్యంగా వివరిస్తున్నారు. దీంతో మస్తాన్ కుటుంబీకులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. అధికారులు తమకు అండగా ఉండి న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు.
अब यहाँ के जो मुतवल्ली साहब है जो भी है उन्होंने आके हटो बोल रहे हैं। तो अब हम तो सालों से यहीं थे, अब ज़िंदगी हमारी यहीं गुजर गई। सो अब आप बोलो आप यहाँ से हट के जाके हम लोग क्या करेंगे, बोलो आप। सालों से बोलता हूँ मैं जनाई दरवाजे पर रहता हूँ, तकरीबन 25 साल से तो बैठ रहा हूँ। तो आपको वक्फ में नहीं बोले आप ये बात? इसके बोल दिए, टाइप करा हुआ भी है, जो पहले 2 साल 3 साल पहले जो हुआ टाइप करके मेरा भी नाम दिए। जितने भी हम खातिमा है पूरों के नामा लिखे हुए, सब थोड़े जनाई दरवाजे पे बैठते, थोड़े मर्दानी दरवाजे पे बैठते, सब जने बैठ रहे हो जी। सब सालों से बैठ रहे हैं, सो कोई भी नई नहीं है। शेख सलीम मेरा नाम है, मैं तकरीबन 30 साल से तो कर रहा हूँ। पूरी ज़िंदगी मेरे को यहाँ पर सुबह से बैठता था मैं, सुबह से यहाँ पर 10 बजे से बैठता था मैं, शाम तक बैठता था। मैं बचपन से खादिम हूँ। अब यहाँ पे आके बैठते हम ना, घंटे भी बैठते हैं, दरवाजे भी ठहरते हैं। अब आके हम आपको हटो बोले, हमारी टाइमिंग पे उनके लोगों को ठहरा दे रहे। कौन ठहरा रहे? क्या कि मुतवल्ली साहब, तो हाल में मुतवल्ली जी हाँ। तो हम ना कहा ना, बचपन से रहे सो है, हमारा टाइम उन लोगों में बांट दे रहे। नहीं क्यों बांट रहे? आप तो खादिम है ना वहाँ के, तो दूसरों को क्या कई के लिए बिठा रहे हो ना? पता नहीं, उनके लोग हैं वो। तो उसके कई के लिए बिठाना इन्वॉल्वमेंट है क्या इसमें? उनको कई के लिए बिठाना चाह रहे हैं? वक्फ में नहीं बोले आपको? वक्फ में कुछ भी नहीं बोले उन लोगों को, कुछ भी ऐसा अथॉरिटी नहीं है बोले। వరంగల్ రూరల్ జిల్లా నర్సంపేట జనసేన ఇన్ఛార్జ్ శివకోటి ఆధ్వర్యంలో జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు। ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ముఖ్య అతిథిగా జనసేన వరంగల్ పార్లమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్, మెరుగు శివకోటి పాల్గొన్నారు। ఈ సందర్భంగా శివకోటి మాట్లాడుతూ జనసేన పార్టీకి కట్టుబడి ఉంటామని, ఊపిరి ఉన్నంత వరకు పవన్ కళ్యాణ్ అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ప్రజలకి ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటామని అన్నారు। ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని మా యొక్క జనసేన నర్సంపేట నియోజకవర్గం ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క వేదికలను మొట్టమొదటిసారిగా ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి వరంగల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పార్లమెంటు సభ్యులు శ్రీ విజయన్న గారికి, మరియు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అన్న గారికి, మరియు జిల్లా నేతలకు, మరియు నర్సంపేట నియోజకవర్గ జనసేన సైనికులకు నా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలని తెలియజేస్తున్నాను। ఈ రోజున మా యొక్క జనసేన పార్టీ ఒక సామాన్యుడి ఆవేశం నుంచి, ఒక సామాన్యుడి ఆవేదన నుంచి, ఒక సామాన్య ఆలోచన నుంచి ఉద్భవించినటువంటి పార్టీ। ఈ యొక్క పార్టీ భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం, ప్రజా సంక్షేమం కోసం ఏర్పాటు చేయనటువంటి పార్టీ మా జనసేన పార్టీ। ఈరోజు మా యొక్క జనసేన పార్టీ బిఆర్ అంబేద్కర్, స్వామి వివేకానంద మరియు భగత్ సింగ్ వంటి నాయకులను ఆదర్శంగా తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క స్ఫూర్తిని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది। ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసేది ఏమిటంటే, మా యొక్క నర్సంపేట నియోజకవర్గంలో మా యొక్క జనసేన పార్టీ ప్రజా సమస్యలపై స్పందిస్తూ ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలను చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నది। అదేవిధంగా మా యొక్క జనసేన పార్టీని ఈ యొక్క నర్సంపేట నియోజకవర్గంలో గ్రామ గ్రామాన తీసుకెళ్లి బలోపేతంగా తీసుకెళ్తామని ఈ యొక్క సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తున్నాను। ఈనాటి కార్యక్రమంలో మా యొక్క జనసేన సైనికులందరూ వారికి స్వీట్స్ పంపిణీ కార్యక్రమము, అదేవిధంగా స్నాక్స్ కానీ అన్ని పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది। ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి చేసిన అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। నల్గొండ జిల్లా చింతపల్లి మండలం గోడకొండ్ల గ్రామంలో వెంకటేశ్వర స్వామి రథోత్సవం కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు। ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా దేవరకొండ ఎమ్మెల్యే రవీంద్ర కుమార్ నాయక్, మాజీ జడ్పీ చైర్మన్ బాలు నాయక్ పాల్గొన్నారు। అనంతరం ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ దైవ చింతనతో మానసిక ప్రశాంతత పొందవచ్చని అన్నారు। దేవాలయాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తుందని తెలిపారు। నిర్మల్ జిల్లా ముదల్ సామాజిక ఆసుపత్రిని కలెక్టర్ ముషారఫ్ అలీ సందర్శించారు। ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆసుపత్రి పాత భవనం కూల్చివేత, శస్త్రచికిత్స విభాగం నిర్మాణంపై తహసీల్దార్ లోకేశ్వరరావు ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా ఆసుపత్రి సందర్శనకు వచ్చినట్టు తెలిపారు। రోగులను పరిశీలించి సిబ్బంది అందించే సౌకర్యాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు।
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా డిప్యూటీ తహసీల్దార్ శ్రీకాంత్, వైద్య సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. అదేవిధంగా బైంసా ఏరియా హాస్పిటల్ను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఆయా వార్డుల్లో రోగుల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రోగులకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సూపరింటెండెంట్ ఆదేశించారు. విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. మీటింగ్ పెట్టండి, మీటింగ్ పెట్టి చెప్పండి. ఎవరైనా ఏదైనా చూసి జాగ్రత్త. అన్ని కారిడార్లు, అన్ని ఎంట్రన్స్లో, అన్ని ప్లేసెస్లో సీసీటీవీ రావాలి. సీసీటీవీ కంట్రోల్ రూమ్లో కనిపించాలి. ఎవరైనా మళ్ళీ ఏదైనా చేస్తున్నారు, దొరికినారంటే మంచిగా ఉండదు. అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ కేవలం మీ స్క్రీన్ చాలు. జగిత్యాల జిల్లా నాచుపల్లి జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్లో ఫేర్వెల్ యాన్యువల్ డే వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మండల ఎంపీపీ మేనేని స్వర్ణలత, జెడ్పీటీసీ పునుగోటి ప్రశాంతి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా హైస్కూల్ యాజమాన్యం ఎంపీపీ, జెడ్పీటీసీని శాలువాతో సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఈఓ నారాయణ, సర్పంచ్ లత, తిరుమలేష్, మండల టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు రోడ్ల శరత్, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మంచి సలహాలు సూచించినటువంటి మేడం గారికి ఈ సందర్భంగా మా చిరు మేము తెలియగానే వాటికి పరిష్కార దిశ లోపల మాకు సూచనలు సలహాలు ఇచ్చినటువంటి నిర్మల్ జిల్లా బైంసాలో అల్లరి మూకల దాడిలో నష్టపోయిన బాధిత కుటుంబాలకు నిజామాబాద్ మున్నూరు కాపు సంఘం ఆధ్వర్యంలో 5 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా నిజామాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులు వెంకటేష్ మాట్లాడుతూ అల్లర్లలో నష్టపోయిన బాధిత కుటుంబాలకు మున్నూరు కాపు సంఘం ఆధ్వర్యంలో అండగా నిలుస్తామని అన్నారు. మనం ఎన్ని రోజులు కళ్ళు తెరవమో, కష్టపడమో, నష్టపోతాము. ఇప్పటికైనా ఆ కళ్ళకు దూరంగా పనికి దగ్గరగా నిన్ను తిరిగి చూస్తే వాళ్ళ ఢిల్లీలోనే మళ్ళీ అంతే ఉంది. దాని అది శ్రద్ధంతా పరిగణనే ఉండదు. మన శ్రద్ధంతా పొద్దున్న ఏమైనా ఎంత పుట్టుకలు రాగాలనే ఉన్నది. ఇది సత్యమైన విషయం. మేము పని మీద ఎవరిదైతే కరెక్ట్గా ఉంటుందో శ్రద్ధాంతమైన జ్ఞానం, ఎవరికి దేనిలో సరిపోతుందో ఆ జ్ఞానం వస్తుంది. వాడు 10 మందిని కన్నా కరెక్ట్ పాలన చేస్తాడు. ₹1 అన్ని తెమ్మంటాడు కొడుకు. మనం ₹1 ఏం చెప్తామంటే ₹1 ఏమంటాడు, తెమ్మని ₹10 చెప్తాడు. ₹1 నూనె వస్తే అవసరం కాదు కాబట్టి అని ఒడిపించి మరొకసారి ఖచ్చితంగా ఓపించుకుంటాడని వదలడు. ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ కాదు. దయచేసి కొద్దిగా
మనం మానసికంగా శరీరంలో కూడా మనం కొంచెం ప్రిపేర్ కావాలి. ఒక 4 గుర్తులు. శాసనసభ సమావేశం ఎమ్మెల్యే దుర్గం చిన్నయ్య బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గంలో నెలకొన్న త్రాగునీటి సమస్యలపై ప్రస్తావించారు. బెల్లంపల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎటువంటి ప్రాజెక్టులు లేకపోవడంతో ప్రజలు సాగునీటికి మరియు త్రాగునీటికి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని, నియోజకవర్గంలో 17 చెక్ డ్యాంలను మంజూరు చేయాలని కోరారు. నిర్మల్ జిల్లా ముదోల్లో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల సాధన కోసం సమ్మె చేపట్టారు. జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సాయందర్, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు విఠలరావు సమ్మె శిబిరాన్ని సందర్శించి మద్దతు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లకు 25,000 వేతనం ఇవ్వాలని, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. గత డిసెంబరు 9వ తారీఖు నాడు 4,779 అనే జీవోను విడుదల చేయడం జరిగింది. ఆ జీవో ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి 7,500 మంది ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లలో 4,232 మంది ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు రోడ్డు మీదకి రావడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి మేము ఇప్పుడు సమ్మె చేస్తున్నటువంటి విధానంలో ఫస్ట్ ఈ ఏదైతే ప్రభుత్వము ఈ 4,779 జీవోని తీసుకొచ్చిందో దాన్ని తక్షణమే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి కోరుచున్నాము. అదేవిధంగా గత 14 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నటువంటి చాలని జీతాలతో గత 14 సంవత్సరాల నుంచి నెట్టుకొస్తున్నాము. కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పుడు నిత్యావసర వస్తువులకు అనుగుణంగా కనీస వేతనము 21,000 కూడా కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. దానిలో భాగంగా ఉద్యోగ భద్రత, హెల్త్ కార్డ్స్ కూడా కల్పించాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. లేని ఎడల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మా యొక్క నిరసన కార్యక్రమాలు కానీ సమ్మెను కానీ ఉధృతంగా చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాము. మేము అందుబాటులో ఉండి వాళ్ళకు ఆర్థికంగా వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉండి ప్రతిరోజు వాళ్ళకు పని మార్కౌట్ ఇచ్చి పని కల్పిస్తున్నాం. అటువంటి 14 సంవత్సరాలు పనిచేసిన మాకు ఒక 4779 జీవో తెచ్చి మరి ఆ యొక్క జీవో ప్రకారము 4,232 మందిని రోడ్డున పడే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. కాబట్టి అందుకే ఆ యొక్క 4779 జీవోను వెనుక తీసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి ఏదైతే కూలీలు పనిచేస్తున్నారో ఆ యొక్క కూలీ డబ్బులు కూడా సమయంకు రాక, అంటే వాళ్ళు పనిచేసిన తర్వాత కూడా 2 నెలలకు 3 నెలలకు ఎన్నో రోజులకు ఒకసారి రావడం జరుగుతుంది. మరి ఆ యొక్క పరిస్థితి ఎవరికి అడగడం లేదు. కేవలం మా గ్రామంలో మాకు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. అవసరమైతే ఒక దొంగసాటును ఏదో ఒక రోడ్డు తోటి పోతున్నాం. ఎందుకు పోతున్నామంటే పని కల్పించిన వాళ్ళ మేము, అడుగుతున్నది వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళు ఇచ్చేది గవర్నమెంటు. ఇదొకటి. మళ్ళీ ఇంకొక విషయం ఏమంటే ఒక 10 మంది ఒక గ్రూప్లో పనిచేస్తూ ఉంటే ఒక 7గురికి డబ్బులు పడి ఇంకొక 3గురికి డబ్బులు పడతలేవు. ఆ పరిస్థితి వల్ల కూడా పరిస్థితి ఘోరమవుతున్నది. బండి ఒక తాట పెడుతున్నాం, చెప్పులు ఒక తాట పెడుతున్నాం, ఇంట్లో బండి లేడని చెప్పమంటున్నాం. ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితి అంటే ఈ విషయం మాత్రం ఘోరంగా ఉంది. పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం సిపి సత్యనారాయణ ఉత్తర్వుల మేరకు ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ రమేష్ బాబు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో పట్టుబడిన వారికి అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఇన్స్పెక్టర్ మాట్లాడుతూ మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపడం వల్ల జరిగే అనర్థాల గురించి వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎస్ఐ నాగరాజు, ట్రాఫిక్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ శ్రీను మరియు పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. యంగ్ బాయ్స్ ఆర్ అవసరం. మీరు ఎంత కష్టపడతారు, రోజుకు 500 కష్టపని చేసినా కానీ దేశం ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. మీ ఇంటికి 2 రూపాయలు వస్తాయి, లేకపోతే సమాజానికి కష్టపడినట్టు ఆ ఏరియా డెవలప్ అవుతుంది, పబ్లిక్ డెవలప్ అవుతారు, నువ్వు ఒకటి చూసి ఎవరు బాగుపడతారు. కాబట్టి నేను ఇదే పని చేయాలని కాదు. కాబట్టి ఎవరు చూసినా మోటార్ సైకిల్ నడిపించినా ఏది నడిపించినా మనంతలో మనం స్వతహాగా నడిపించకూడదని చేసుకోవాలి. పోలీసులు పట్టుకున్నారు కదా, ఇది ఒక్కసారి వదిలేస్తారంటే వదిలేని మాకేమో అభిమానం, అందరిని వదిలిపెడతాం. ఎంతమంది అందరు తాగి తిరుగుతారా రోడ్ల మీద, బండ్ల మీద? వదిలిపెడితే ఏం చేస్తారు? అంత తిరుగుతారా? మేమేం పట్టుకోకుండా ఉంటే మీరేం చేస్తారు? సార్ మావాడు ఇట్లా తాగి నడిపిస్తున్నాడు, పట్టుకుంటే వదిలిపెట్టమని వస్తారు. మరి అదే తాగకుండా నడిపించమని ఎందుకు అలో చేస్తారు అతన్ని, తాగి నడిపించకూడదని? ఇది మొదటి తప్పు, చివరి తప్పు. మరెన్నడు భవిష్యత్తులో మద్యం తాగమని తాగించమని ప్రమాణం చేస్తున్నాము. మేము
ఇష్టపూర్వకంగా చేయుచున్న ప్రమాణము. దీనిలో ఎవరి యొక్క బలవంతం కానీ ప్రమేయం కానీ లేదు. నిర్మల్ జిల్లా మహాగాం గ్రామ పంచాయతీ ఆవరణలో ప్రేమ వ్యవహార నేపథ్యంలో ఓ మహిళ ఆత్మహత్య యత్నం చేసింది. 5 సంవత్సరాల క్రితం తనను పెళ్లి చేసుకున్న ఆమె భర్త 2 రోజుల క్రితం తనకు తెలియకుండా వేరే యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడని తెలియడంతో వాస్మోల్ ఆయిల్ తాగి ఆత్మహత్య యత్నం చేసింది. తనకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ గ్రామ పంచాయతీ ముందు బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు బైంసా ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. గురువారం మొత్తం శుక్రవారం మొత్తం నిన్న ఫోన్ చేయలే, నల్లు పెట్టుకున్నాను, మాట మాట్లాడతలేడని వచ్చిన బయటకు వచ్చిన స్టోర్ దగ్గర పని చేస్తాడని వచ్చిన. అయితే అక్కడ లోపల మొత్తం చూసిన సార్. ఫస్ట్ ఉండడమని చూసిన, లోపల లేడు. బయట వాచ్మెన్ ఉన్నాడు. వాచ్మెన్ ఇట్లా శంకర్ అంటున్నాడు, అన్నిటైనా పని చేస్తలేడన్నా అని అడిగిన. అమ్మ శంకర్ అంటే ఏ ఊరు అన్నాడు. మాగం అన్నా. మాగమని అంటే నిన్ననే మ్యారేజ్ అయిపోయింది కదా అని అది నాకు షాప్లో ఉన్నాను. నిన్న నుంచి పైసలు ఉన్నాను, నేను ఎటు ఆయన అంతలో ఉన్నాను. ఆయన పెళ్ళి చేసుకొని ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, కడుపు నాకు గాలి వేరులకైతే చూపించిన అంటున్నాడు అన్న. ఆదిలాబాద్ జిల్లా జైనత్ మండల ప్రజా పరిషత్ కార్యాలయం ఎదుట ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు నిరవధిక సమ్మె చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తమ న్యాయపరమైన డిమాండ్లు నెరవేర్చే వరకు ఈ సమ్మె చేస్తామని తెలిపారు. మండల విధి నిర్వహణకు ఆటంకంగా మారిన సర్క్యులర్ 4779 వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎలాంటి షరతులు లేకుండా గత 2 నెలల వేతనాలు చెల్లించాలని అన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. మేము మహాత్మా గాంధీ గ్రామీణ ఉపాధ్యాయంలో 16 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నాం. ప్రతి సంవత్సరం రకరకాలుగా మమ్మల్ని గవర్నమెంట్ ఇబ్బంది చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సంవత్సరం కొత్తగా సర్వర్ నంబర్ 477 అనేది రిలీజ్ చేసి మాకు పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని చేయడం జరిగింది. దాంతో మేము గత మూడు నెలల నుండి బాగా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాము. మన కూలీ రాకపోవడానికి కారణం మేము కానే కాదు. కూలీ డబ్బులు సక్రమంగా చెల్లిస్తే కూలీలు 30% 40% కాదండి, 100కు 100% ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క జాబ్ కార్డు వెళ్ళిన వ్యక్తి వస్తారు. మా డిమాండ్స్ ఏమంటే హెచ్ఆర్ పాలసీ కలగాలి, ఎఫ్టీఓలో గుర్తించాలి, కనీస వేతనం ఒక 21,000 చెల్లించాలి, ఆకస్మిక మరణం ఎవరైనా ఇచ్చేస్తే 10,000 రీసీగా ఇవ్వాలి, అంతేకాకుండా కూలీలకు 350 చెల్లించాలి అంతే డిమాండ్స్. కర్నూలు జిల్లా పెరవలి గ్రామంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ రంగనాథ స్వామి వసంతోత్సవం వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రంగనాథాచార్యుల బృందం మేళ తాళాల నడుమ ఉత్సవ విగ్రహాలను పల్లకిలో ఊరేగించి ఊరబావి దగ్గర సహస్రధార పాత్రతో అభిషేకం, పంచామృత అభిషేకం చేశారు. అనంతరం చక్రస్థానం నిర్వహించారు. వసంతోత్సవంను తిలకించేందుకు గాను గ్రామ ప్రజలు, భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఇక బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఢిల్లీ అల్లర్ల బాధితులకు హైదరాబాద్ యూత్ టీం ఆధ్వర్యంలో ఆర్థిక సహాయం. బాధితులకు 10 లక్షలు అందజేసిన యూత్ టీం లీడర్ మహమ్మద్ సల్మాన్. బేగంపేటలో దివ్యాంగ్ వారియర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ కార్యక్రమం. దివ్యాంగులైన యోధులలో ఆత్మ గౌరవాన్ని పెంచడమే లక్ష్యమన్న డీజీ డాక్టర్ మహేశ్వరి. వరంగల్ రూరల్ జిల్లా నర్సంపేటలో జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ వేడుకలు. పార్టీకి కట్టుబడి ఉంటామన్న వరంగల్ పార్లమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ శివకోటి. నిర్మల్ జిల్లాలో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల సమ్మెకు మద్దతు తెలిపిన జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి. ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని డిమాండ్. నల్గొండ జిల్లాలో ఘనంగా వెంకటేశ్వర స్వామి రథోత్సవం.
దేవాలయాలకు ప్రభుత్వం అన్ని రకాల సహాయం అందిస్తుందన్న దేవరకొండ ఎమ్మెల్యే. నిర్మల్ జిల్లాలో ఆసుపత్రులను సందర్శించిన కలెక్టర్ ముషారఫ్ అలీ. విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక. శాసనసభలో త్రాగునీటి సమస్యలపై ప్రస్తావించిన బెల్లంపల్లి ఎమ్మెల్యే దుర్గం చిన్నయ్య. నియోజకవర్గంలో 17 చెక్ డ్యాంలను మంజూరు చేయాలని విజ్ఞప్తి. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నమస్కారం.